बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और तासो गोरे द बजट पे हकला द मशरिक टीवी खसूसी प्रोग्राम नन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खपल द हुकूमत सलोरम बजट मखता के खुद और दा तमा लरला च दिज़ल्लबा दगा बजट दावी मईशत पखपोद रही और अगवी चिकमे वादे कड़े वे त करोना ना पस कम सूरत हाल दे वक्त के अगवी ता मखता रागे हालात कंट्रोल के रालल नो दगा बजट के बा अगवी अवाम ला आग रिलीफ वर कई कम च अगवी 13 कालों के नशो और कौले ज़्यादा मुतासरीन उमदगाऊ चे कोविड लवजना पूरा दुनिया के यो मसला मखता रागले वा और ब्यागे सरा पाकिस्तान हम मुतासर शवे हो खुद ज़ल्ला दा तमदा चे दगा बजट बा अगवी दा पारा ढेर ज़्यादा खवी तमाबलरी ज़्यादातर गो कतल चे कम मुआशी माहिरीन दी आगा हम ढेर ज़्याद दावई चे दगा बजट यो मुतवाजन बजट ते यो ख बजट ते टैक्सुनों के सहद पूरे रिलीफ वर्कड़े शेवे दे और वरसरा चे कम जमुंगा इंडस्ट्री सेक्टर दे कम चे जमुंगा दे वक्त के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दा आगे ता ढेर ज़्याद रिलीफ मिलो शेवे दे तेर यो काल के हम जमुंगा दे GDP ग्रोथ ढेर ज़्याद खशेवे दे एग्रीकल्चर ता हम फ़ायदा शेवे दा और दगा से इंडस्ट्री ता हम फ़ायदा शेवे दा आगे टोले फ़ायदे बा उस रवान काल के मुमताज़ ज़्यादातर अखकारी रेमिटेंस चकम द बान मलकना पैसे राजी आगे के हम आगू ढेर ज़्यादा पॉजिटिव साइड खकारी लोगों के मसला पर टैक्स कलेक्शन के रवाना दा बहरहाल हागे वाले सर बहुम खबर कहूँ हो चिकम बजट ते दा अतो ज़रो सलोर सौ और तकरीबन अतिया अरब रुपो अगनन शौकत तरीन से पेश पा ऐवान के और डेरा तमल रली की गई इमरान खान से यो तमावा चे दा बजट बा हर जल्ला अगुला रिलीफ रोड़ी हो द्रेम वजीर मुंकुर लगायू द्रेम नबल के सलोरम वजीर रागे यो वजीर मेंस के लग रोजरा पारा होमो हो वजीर ख़जाना से बदली की लग दे और दे जल्ला वेली की गई चे आखिर सही वजीर ख़जाना अगुईता तकरीबन द्रे काला पस मिलाव शेवे दे खबर आगाज़ बा कहूँ चिकन मिलमान दी दागुई तारुफ कोल वाड़ा मुंग सरा दे वक्त के स्टूडियो के मौजूद दी गजन जमाल से तासो वज़ीर आला सलाहकार हुआ एक्साइज एंड टैक्सेशन हवाले सरा ता ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरा दे मुंग सरा प्रोफेसर डॉक्टर ज़लाकत से हम मौजूद दे तासो पेशावर यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट सरा है और दा टोल चिकम दा अल्फाज हेर फेर दे दुना खै बल सुख न पेजनी और मुंग सरा मलक इमरान इसहाक से हम मौजूद दे शागवी दे वक्त की नुमाइंदगी कई द इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन दा मशर दे शोरो बकू डॉक्टर ज़लाकत साहब ना ज़लाकत साहब सिंगा चिमा शुरू की हुए जी तासो पदग हेर फेर में ढेर ज़्यादा खपोए है और दगा चकमा खबर अदा कि दा बजट की सिर्फ हेर फेर की बाकी लो बचकम दा क्लियर नबी दा बजट आखिर दा कम लो बदा च हर काल मुंग तखकारी और खलक उस वही च बजट आगा असर न दे कम बचे मखक्यो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़र ढेर मशकूरिम स्तासो च मौकाम राका अवल खबर खुदा दे चे कमुंग गुरु बजट रा रवान वी नो द म्याश दो न मख के यो दग शुरू शी शोर शराबा शुरू शी चे बजट रा रवान दे बल तरफ ता मुंगा दव गुरु का हमेशा द पारा जमुंग द मुल्क तारीख पाती शवे दे चे बजट राशि नो कम हज़ब इक़्तिदार दे अगोई चे ढेर ख बजट ते अवाम दोस्त बजट ते खो हज़ब इख्तिलाफ दावी चे द अवाम दुश्मन बजट ते प बजट के लग्यावी नुक्ते रो बासी चे दलता दा खामीदा नो दा लोग खो बदे बजट सरोम रवानी हज़ब इख्तिलाफ पकी गुरी चे कम से के दासी यो मौका मुंगा ता मिलावीगी चे दे बजट की यो नुक्स रो बासी यो पागे बाने खबरों की गज़न सेब ची कम दे दीबा तारीफुना कई चे दी के दादी नो खो बदे दी यो खपल सिस्टम रवानी हो बजट चे जमुंग द आम नाजरीन द पारा अज लग द बजट डेफिनेशन हो कम बजट द हुकूमत आगा यो तखमीना दा चे कम आगा रवान कम प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर हुई चे दे काल के बमुंगा दा जमुंगा अखराजात हुई और ब्या दा आगे द पारा कम एक्सपेक्टेड इनकम हुई चे द दे मदुन न बमुंग द अखराजात चे कम दी द एक्सपेंडिचर फाइनेंस को दा पारा ब पैसे दा को नो दे टोल तखमीनी ते चे कम दे आगा ता बजट वेली कीगी हो दे सारा कम काल चे ख़त्म शी नो दे काल बजट चे पेश की नो आगा काल बजट बांधे हम राणा आची यार दगा बजट के मुंगा दुमरा टारगेट सीखू दा मुंगे अचीव को दा पाती शू नो दे टोल दगता बजट वे लिखीगी चे कम द हुकूमत रवान काल दा पारा बदा आगी प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू चे हर जल्ला दगा तखमीना चे कम दगा सही नहीं हमेशा द पारा वेले से चे जमुंग मुल्क बदकिस्मती हुई चे मुंगा हमेशा दा पारा दुमरा एम्बिशियस टारगेट जान त फिक्स को चे अगर रियलिस्टिक नहीं चे आगा मुंगा अचीव को
نو دغه وجه دی چې همیشه د پاره زموږ بجټ چې کوم موږ پیش کړي دي هغه خپل ټارګټس نه دي اچیو کړي، ډېر کم داسې شوي دي چې یا ټارګټ سرپاس کړی دی یا اچیو کړی دی. او اکثر موږ اخراجاتو کې سرپلاس کوو او آمدن کې لږ مثلا راځي. بهرحال دا خبره خو کوو دغه خبره نه ده په لیس ډیولپ کنټریز کې د خسارې بجټ چې کم دی نو دا څه بده خبره نه ده، ځکه چې اکانومیز چې کم وي هغه زیات ډیولپ نه وي نو هغه ډیولپمنٹ ټریک باندې اچولو دپاره د خسارې بجټ یا زلاکت صاحب 14 کالو کې یو حکومت خو چې هغه دا مني چې او خسارې بجټ موږ پیش کړی دی، پیپلز پارټي، نون لیگ، پی ټی آی. نو ګوره دا خو منل پکار دی، بیا پکار دی چې ومني. عوام ته حقیقت وښیي. اوس هغه وخت نه دی چې خبرې پټېږي، دومره سورسز اف انفارمیشن دي چې خبرې پټېدل ګران دي، او پکار دا دی چې being leaders of the nation او د یو رهنما په حیثیت خپل قوم ته هر پارټي چې هغه سما خو چون کې سیاست سره تعلق نه دی، یو دغه هر پارټي چې هغه irrespective of their political affiliation قوم ته صحیح تصویر خو مخې ته چې دا هغې نه پس په صحیح فیصله کیږي او هغې نه پس په صحیح لاین اف ایکشن چې کم دی نو هغې باندې به ویډرا کیږي. ډاکټر صاحب ته ورتم لږ ملک عمران صاحب ته، او ملک صاحب دغه دور سره نون لیگ دور هم ویل کیږي چې انډسټری لپاره ډېر زیات خو، او عمران خان صاحب دور خو ظاهري خبر د مختاري چې کنسټرکشن انډسټری لپاره هم او لارج سکیل مینوفیکچر انډسټری هم ډېر ته خشات هم ډېر خشي وي دي. څه ګڼئ چې دغه بجټ کې انسنټیوز تا چې نور هم حالات خشي؟ تاسو ډېره مهرباني جی، تاسو انډسټریل کمیونټي نه زه راغوښتم چې زه خپل کامنټس تاسو له درکم. بیسیکلی چې کوم نن بجټ فیډرل منسټر صاحب اناونس کړی دی، د کې څه سیکټرز پکې داسې دي چې هغو لپاره بهتري پکې شته دي. څنګه چې جی پاټا تاسو وګورئ، جی بالکل الته ټیکسز چې کوم دي ایگزامپټ کړي دي، الته چې کوم انډسټریالیست دي یا نوې الته خلک چې کوم انډسټریز لګول غواړي نو هغو لپاره پکې بهتري شته دی. انډسټریالایزیشن به کېږي، روزګار به خلکو ته ملاویږي. دین علاوه څه سیکټر لایک څنګه چې فارماسوټیکل انډسټری دی دې باندې چې کوم دی 300 را مټیریلز دي چې هغې باندې ټیکسز چې کوم دي ختمې کړي، نو څه بهتري پکې کړې ده. خو نور څه پکې سیکټرز پکې داسې دي چې چې هغه لا موږ ته کلیر نه دی چې هغو ته بس انسنټیو ملاویږي، هغه ته څه بهتري به کېږي چې دې صوبه کې زه خپل صوبې خبره کوم چې دلته انډسټریالایزیشن زیات شي، سیک انډسټریز چې کوم دي هغه دوباره بیا ډیولپ شي، روزګار ملاو شي خلکو ته. نو داسې څه خاص شی اوس پورې کلیر شوی نه دی. تاسو ته کلیرلی هغه څه اوسه پورې پکچر ښکاري نه. بهرحال چې کوم سرحد چیمبر دی او ډېر متوازن بجټ دی خو پته نه لګي. بیسیکلی جی سره چیمبر اف کامرس د هغې حصه یم یا موږ هلته ټول نن ناست وو، نو چې کوم بیسیک 15 شیزونه چې کوم هغه سیکټر وایز ویلي دي، هغه باندې هغه ویلي دي چې دا موږ سره چې کله زموږ تجویز اغشتي و دی نو موږ خپل تجویزات چې ورکړي نو هغه باندې د غور کړي دي او د بیسیک چې کوم دا سیکټرز دي دیو کې د بینیفټ پکې ورکړي دي. صحیح. غزن صاحب ډېر مشکل بجټ ولې چې موږ ذکر وکړو چې کووډ د وجه نه ډېرې زیاتې مسلې دي او خان صاحب دا حکومت هغه ته ملاو دی هغه څه نو چې څنګه نورو ته ملاو شو، ډېر حالات خراب هم 13 کاله هغه اکثر لا پای تنقید هم کوي. تاسو غواړئ چې کوم 2.5 کاله تیر شو دا بجټ آیا پاکستان تحریک انصاف دا ویلی شي چې دې ځله معیشت دومره ښه دی چې هغوی خپل پلانز خلکو ته وښیي چې مونږ دا واده کړی وه او مونږ دا مخې ته رالو؟ ډېره مهرباني جي. ګوره زمونږ یو شی ریلایز کولو ډېر زیات ضرورت دی مونږ ته. کله یو حکومت راشي دغه ته یو ټینیور ملاویږي هغه وجه وي، کني بیا به مونږ الیکشن صرف یو کال دپاره بیا مونږ حکومتونه راوړو. مونږ څه کله رالو هغه وخت زمونږ حالات داسې وو، ډالر په غلط په فیک طریقې باندې دی سټیبلایز کړی و، د هغې وجې نه د ډالر سلایډ روانو، د اکانومي څه کم حالات وو. نو مونږ لا بالکل زمونږ اکانومي سټیبل هم نه وه. نو زمونږ کم شروع کې کم بجټس جوړو هغه ټول د سټیبلایزیشن دپاره جوړو. مونږ لا د ریکوري یا د گروث یا نور امپروومنٹ په اکانومي په هغې مونږ لا سوچ هم نشو کولی. مونږ خو په دې فکر کوو چې مونږ چېرته دیوالیا ډیفالټرز نشو. بالکل دا مسله هغه وجې نه دا نور ظاهري خبره ده د ملک دا حالات نو د هغې اثر بیا په عام سړي باندې د هغې باندې بیا زور د هغه ظاهري خبره ده پرېوځي. خدای شکر دی مونږ حقیقت کې حالانکه که تاسو ټول دلته کې پروفیسر صاحب هم ناست دی، دوی به هم خپله د دې خبرې ګواهي وکړي. سو لاست مارچ کووډ ناول زمونږ ټول مایکرو اکنامک کم انډیکیټرز وو، هغه ټول د معاشي په پازیټیو طرف روان وو. ظاهري خبره ده مایکرو اکنامک یو ځل ښه شي نو عام سړي ته بیا د هغې یو ټایم لیګ پست حالات د هغې اثر بیا په مهنګایي او په نور څیزونو په هغې باندې هم بیا د هغې ښه ریلیف ښه اثر پرېوځي. خو هغه نه بعد
په پوره دنیا کې یو داسې وبا راله چې موږ وایو چې لکه دا په سنچري کې په سلو کالو کې دا یو راغلی او څه کم تباهي د نورو ملکونو وشوه زه بلکې دا ګڼم چې د دې حکومت اکنامک اچیومنټ هم ټولو نه لوی څه کم دی هغه کووډ کنټرول دی که کووډ نه وی کنټرول شوي او موږ همداسې تھرو آؤٹ لاک ډاونز کړي وو خان صاحب یو سټینډ واغسته چې پوره دنیا لاک ډاونز کولو خان صاحب یو سمارټ لاک ډاون کانسیپټ جوړ کو هغې وجې نه زموږ معاشي څه کم اکنامک موږ ته بینیفټ د هغه میلاو شو د هغه دا وه چې موږ ټیک ته هغه وخته موږ ته لږ غوندې اکنامک هیټ موږ ته میلاو شو که موږ ریکوري کړې وه موږ لږ غوندې واپس سلایډ طرف ته لاړو لکه مثال که تاسو امپلایمنټ وګورئ زموږ هغه وخت 54 ملین تقریبا لیبر فورس و دیٹ وینٹ ټو 32 ملین ته هغه لاړ خو هغه اکدم چونکې مونږ لاک ډاون او مونږ کم ریکوري وکړه نو مونږ اوس هغه واپس بای ډسمبر د اوریجنل فیګر ته واپس تلو نو مونږ اوس په هغه ځای باندې یو که تاسو ګروت وګورئ د یو اکانومي څه کم تاسو د ریکوري خبره وکړه دا د ګروت نه پته لګي خلکو پروجیکشن د ورلد بینک د IMF دی پروجیکشن پاکستان د پر نیگیټیو ګروت و نیگیټیو خو خود نو مونږ 3.9 کا پوزټیو او د کال سکال د پر 4.8 مونږ هغه کړی دی نو هغه خی سواکی دا اوس هغه بجې سمونږ ته هغه موقع میلاو شوه سمونږ اوس کم سټیبلایزیشن وکړو اوس مونږ د ریکوري طرف ته او د ګروت طرف ته مونږ اوس خپل مزل وکړو نو د دې اثر څه کم دی هغه عوام باندې پرېوځي دویم دی بجټ کې چې زه به دوی خبرې ډېر شروع کې هایلایټ کول غواړم یو دلته کې پروفیسر صاحب وایي هر سړی دا خبره بظاهري خبره زه د حکومتي بینچز نه یم نو هر سړی سره راځي دا خبره کوي چې دا یو پرو پور د غریبانو په فایدې کې دا یو بجټ جوړ دی خو زه به وایم چې صرف غریبانو په فایدې کې نه دا پرو پاکستان بجټ هم جوړ دی پرو پاکستان بجټ داسې که تاسو PSDP سکیمز کې وګورئ نو هر هغه علاقې څه کم پاتې شوي علاقې دي که هغه د فاټا علاقه زموږ د اعظمکړي کمې علاقې دي که هغه انر سند دی که هغه کراچي پلان دی که هغه GB ولی دی که هغه د بلوچستان دی دوی دپاره یوازې پیکیجز هم ورکې یخې شوي دي څه کم مخکې کلم په بجټ کې داسې پیکیجز ډیولپمنټ پیکیجز داسې پاتې شوي علاقو ته نه دي میلاو دې نه علاوه څه کم د پرو پور هر سړی دا خبره کوي چې دا بجټ د غریبانو دپاره او د هغې فایدهمندو دپاره دی حقیقت دا د غریبانو فایده په دې کې چې تاسو وګورئ چې آیا د کې منیمم ویج انکریز شوی دی که نه دی شوی منیمم ویج انکریز شوی دی 20,000 ته شاړ د گورنمنٹ امپلایمنٹ د دې سیلریز انکریز شوی دي که نه دي شوي هغه 10 to 15% خو 10% خو منیمم شوی دی په هغې الاونسز 1 نه 12 ګریډ پورې د هغې کې هم انکریز 10% والا راغلی پنشن کې هم انکریز راغلی دی د نه علاوه نوي ټیکسونه ټول نه غټ خبره دا ده لکه موږ هغه خو به کله بجټ یو ځل موږ سره پوره راشي موږ یې ریډ کو نو که څه فاین پرنټ کې ځان ته خبره ده خو کم اوورال که مونږ ګورو داسې قسم څه مونږ ته نوې انکریز په ټیکس کې نه دی راغلی څه کم وجې نه څه کم مهنګایي هغه د هغې اثر څه کم دی په عوام باندې به نه راځي صحیح غزل صاحب وایي چې انکریز نه دی ډاکټر صاحب چې ټیکس کې انکریز نه دی راغلی ټیکس چې کم زمونږ کوم کلیکشن خبره کوو نو هغې حوالې سره خو مونږ ته بیا ټارګټس چې دي تقریبا هغه 5,800 ارب روپۍ را روان کال لپاره خودی شوي دي او چې کم په خپله سرکار فګر دی ایوي مونږه پهلا په 9 میاشتو کې 3,780 ارب روپۍ یو ځای کړي دي تقریبا که مونږه صرف د 9 میاشتو حساب وکړو نو اوس هم د 2,000 ارب روپو ګیپ دی ټیک ته 3 میاشتې شته دی څومره به راغونډي کي 300 400 500 ارب راغونډ کي که 500 ارب هم راغونډ کي نو 1,500 ارب روپۍ زیات ټیکس کلیکشن هدف اخودل یو خدا راته ووایه چې دا څومره ریلسټک دی او بل خبر مونږ به 3,000 ارب روپۍ په قرضه کې سود کې واپس ورکو او 1,200 ارب به نوره قرضه اخلو ټولو نه مخکې خو خبره د ټیکس کلیکشن به وکړو بیا د بدقسمتۍ دپاره به زه ته ویم چې زمونږ کوم ریونیو کلیکشن ریکارډ دی نو هغه سر ډېر ښه نه دی پاتې شوی په پاست کې که مونږ وګورو همیشه دپاره ما څنګه مخکې تاسو ته عرض وکړو چې مونږه ډېر امبیشیس ټارګټ ځان ته فکس کړو چې دا به کوي دا به کوو هغه بیا ونشي نو سیم از د کیس وذ FDR چې FDR دپاره مونږه ټارګټ چې کوم 5,500 ارب دی اوس هم ډېر کې خو او کلم هم د FDR هسټري کې تاسو وګورئ نو زما په یاداشت کې خو نه دی شته چې FDR کله خپل ټارګټ اچیو کړی دی دې کې بیا که مونږه دا وګورو نو همیشه دپاره چې د FDR کم ټیکس کلیکشن دی نو هغه دا دی چې د سیلریډ کلاس نه اخیستې شوی دی چې ایټ سورس د هغې نه کټ کېږي یا د ګورنمنټ ډپارټمنټس چې کوم دي نو هغې نه
ټیکس راغلی دی چې هغه د هغې دپاره مجبوري وي چې هغه څومره پرچیز د ډیولپمنٹ فند نه کوي یا پرچیز کوي هغې باندې به سیلز ټیکس اخلي د سرکار خپل پیسو ټیکس اخلي نو هغه دغه خبره دی چې یو جیب نه پیسې وباسه او بل جیب کې واچوه پکار دا دی چې داسې ریفارمز راشي څنګه شوکت ترین صاحب وایي چې یاره داسې ریفارمز به په FBR کې راولو چې هراسمنټ نه کوي د بزنس شبرده دي چې ما خبره کړه ما خبره دوی مو کړه ایگزیکټلی نو چې یاره خلک په خپله دې طرف ته مایل شي چې ټیکس ورکول شروع کړي او بیا که مونږ وګورو که خپل فایلرز باندې نظر واچو نو تقریبا زمونږ سره 21 کروڑ څه د پاسه آبادي د راوند اباؤټ 22 کروڑ په هغې کې هارډلی 21 لاک خلک به فایلرز د ټیکس ورکوي د دې مطلب دا شو چې پر کروڑ چې کم دی نو 1 لاک کسان چې کوم دی هغه فایلر دی یا ټیکس ورکوي په دلته بله خبره زه دا کوم دې مطلب دا نه شو چې څوک ټیکس نه ورکوي انډایرکټ ټیکس ریشو چې کومه ده هغه په پاکستان کې ډیره زیاته ده زما په مالګې باندې ټیکس دی په پالش باندې ټیکس دی او دا ټول د روزمره استعمال شیزونه دي نو انډایرکټ ټیکسیشن په پاکستان کې یوازې نه په ټول لیس ډیولپ کنټریز کې ډیر زیات دي تاسو 21 لاک کسان یادوي چې هغه فایلر دی کې زیاتره خو صرف فایلر دي چې خپل هغه یو خاص تھریشولډ نه لاندې ځان ساتي چې صرف ځان فایل کې ټیکس ورنه کی بهرحال ګدام داغي مهرباني دي ایز ا فایلر ځان رجسټرډ کړی دی نو داسې ریفارمز داسې سټیپس اخیستل پکار دي چې خلک دغه شي بل زمونږ ملک کې څومره چې ما کتلی دي هغه دا دي چې خلک د ټیکس نیټ کې ځان راوسته نه غواړي چې زما فایل دی په ریوینیو ډپارټمنټ کې کولو شي دا هغه برایب کوي دا کسان به برایب کوي چې یاره دا دومره پیسې واله خو زما نوم پکې مه راول چې دومره پیسې راکړه زما نوم مه راول هغې وجه دا ده چې هغې یریږي چې هسې نه زما یو ځل په دې دغه کې دا فایل کولو شي دا به بیا بندیږي نه او چې څومره ټیکس پې راځي بدقسمتانه د هغې نه زیات په رشوت کې ورکوي زیاتې پیسې په رشوت کې ورکوي خو ځان په ټیکس نیټ کې نه اچي غزن صاحب ته به دا ډېر معلومات ځکه کېږي اوس دی په حکومت کې دي دې شیزونو سره به د دې ته به مخامخ دا شیزونه راځي نو پکار او دویم خبره دا ده چې خلک دام کوي چې مونږ خپله هیسټري وګورو چې یاره زه ټیکس ورکوم هغه ټیکس پیسې په ما باندې نه لګي زما هیلث وګوره زما کمیونیکیشن وګوره زما روډز وګوره زما سینیټیشن وګوره نو دا شیزونه په ما باندې زه پیسې ټیکس ورکم خو په ما باندې لګي نه او حکمران چې کوم دی نو هغه په خپل فارن ټریپس باندې او ټورز باندې وخوا دی خوا باندې ضایع کوي نو خلک دا یریږي خلک به په خپل ټیکس ورکي او پکار دا دی چې که مونږ ټیکس ورکو مونږ خیرات ورکو صدقه ورکو په دې نیت یې ورکو چې دا زما ملک دی دې ته د ټیکس ضرورت دی دا دنیا ټاپ 10 کنټریز کې موږ راځو بالکل د صدقې او ورکولو کې او ټاپ 10 کې راځو ټیکس پغلا کې ټیک شو بل دا دی چې وګورو مونږ هسې لږ خبره بل خوا وړي چې 98% مسلمانان دي د ټولو نه زیات خلک حج او عمرې له دلته نه ځي او چې د بیمانه لیست راشي نو بیا زموږ ملک په کم ځای ډاکټر صاحب 3000 ټیک شو عرب به موږ ورکو په سود کې چې کم قرضې مغستې دي او 1200 عرب به موږ بیا نور قرضه ټیکس خبره کمپلیټ کم دی تاسو ته بالکل ټیکس ورکول پکار دي ارسپیکټیو چې هغه څوک دی هغه که د فوج جرنیل دی که د یونیورسيټي پروفیسر دی که د زمیندار دی ګوره اګریکلچر ټیکس پکار دی چې وټ ایور د سورس اف هز انکم از د دې ملک په مونږ باندې دا حق دی چې دې ملک له مونږ ټیکس ورکو دا زمونږ مرګ ژوند هر څه دلته دي او ورسره پکار داري چې خلک زه ټیکس ورکم پکار داري چې حکومت ماته دا زم بریک تا دا شورټی راځي خبرو کوله ورشانتنو چې دا شورټی راځي دا ټیکس پیسې به په ما باندې لګي زما په ویلفیر باندې لګي نو خلک به ټیکس ورکوي د قرضو خبره به ان شاء الله بریک نه پسو خبره وګدا دا ډاکټر صاحب وی چې بریک نه واپس راشي بیا خبره کوو درې زبا بمونګه سود ورکو دا د پاکستان تحریک انصاف قرضه نه دا قرضه پاکستان دا او د کې بیا هر یو حکومت کده مسلم لیگ نون دی کده پیپلز پارټي دی مسلم لیگ کافته یا فوجي جرنیلان راغلي دي دا ټول په دې کې ذمہوار دي په دې به خبره کوو خو وړه شانت مې نه پس او دا پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او مون خبره کو لګیایو د سلورم وفاقي بجټ کم چې پاکستان تحریک انصاف حکومت کې راغی او نن وزیر خزانه شوکت ترین صاحب ایوان کې دا بجټ پیش کو
په دې بحث کیږي او څو ورځې بیا غې نه پس ظاهري خبره ده دا بجټ به پاس کیږي او 1 جولای روان میاشت نه به دا امپلیمنٹ کیږي. خو دې بجټ کې تقریبا 3,000 ارب روپے دغه ډېر غټ رقم دی او دا به مونږه مطلب پاکستانی عوام به دا ورکوي د سود په لړ کې چې کوم قرضه اخیستل دی صرف سود به 3,000 ارب مونږ ورکو او 1,200 ارب روپو به نوې قرضه اخیستې کیږي. ډاکټر صاحب دا سود څه ډېر زیات نه دی او زه خو چې کومه قرضه مونږ اخلو هغه هم سود کې لاړه هغې نه خو زیات سود دی. نو تاسو که د بجټ کم هیډس چې وګورئ جی ایکسپینډیچر هیډس چې دي نو په هغې کې یو غټ هیډ چې دی نو هغه د ډیټ سروسینګ دی. بالکل چې کوم مونږ د قرضې اخیستې دي مخکې او په هغې باندې ورکو نو دې کې د تحریک انصاف حکومت ته هم دغه نشته. د پخوا نه مونږ دا قرضې اخلو او همیشه زمونږ دا پریکټس دی چې زوړ قرضې اخیستو پې کولو دپاره مونږ نوې قرضې واخلو او یا د هغې باندې کوم ډیټ سروسینګ کېږي په هغې باندې مونږ هغې د ورکولو دپاره قرضې واخلو. د هغې وجه دا ده چې همیشه دپاره مونږ کومې قرضې اخیستې دي نو هغه ډېر کم په پروډکټیو چینلز کې استعمال شوي دي چې هغه بیا ریپروډکټیو وي هغه نه آمدن راځي ریونیو ته جنریټ کېږي او هغسې بیا د هغې نه پیمنٹ کیږي. دا همیشه دپاره دا قرضې چې مونږ اخیستې دي رننګ ایکسپینډیچرز ایډمنسټریشن او ډېر ترقیاتي اخراجات دپاره مونږ دغه کړي دي نو بیا هغې د الټیمیټ د هغې ریزلټس چې دی نو هغه مونږ سره همدا راځي چې زوړ قرض دپاره به او د هغې باندې سود ورکولو دپاره به یو ورکوټ مثال والو بالاکوټ پروجیکټ لکه دا قرضه هغه ده چې دا به خپله قرضه هم ادا کوي او بیا به صوبې ته هم د هغې نه پیسې راځي. بالکل لکه تاسو وایئ چې دغسې پروجیکټس وي چې هغه بیا ارننګ کوي او موږ ته پیسې راځي. همیشه دپاره کوم قرضه چې وي هغه یوزولي داسې اخیستل وي چې هغه لکه موټروې دپاره واخلي ډیم دپاره واخلي لانګ پیریډ دپاره واخیستې شي نو هغه بیا انکم جنریټ کوي. BRT دپاره واخلي دواره به هغې باندې تاسو سبسډي ورکوئ. نو بهرحال خو بل دغه دی اوس په راسره غزن صاحب په بحث چې هغسې بیا د لاهور مثال دی ورکوي بالکل او میټرو اورنج ټرین ورکوي نو هغه نورې خبرې دي خو خبره دا دی چې همیشه دپاره قرض چې کوم اخیستل کېږي نو موږ دې له دغه کوو چې یاره دا به په ترقیاتي دغه باندې لګي ریونیو جنریشن دپاره استعمالول پکار دی. جنریشنز دپاره به وي خو هغې کې زیات چې کوم څنګه ما تاسو ته پنشن او تنخواګانو کې اکثر له مونږ لاړ شي یا مونږ اوس قرضه غیر ترقیاتي اوس خو قرضه مونږ هغې دپاره نه اخلو زړې قرضې دپاره لپاره نوي قرضې اخلو. بالکل ملک صاحب چې کوم څنګه غزل صاحب ذکر وکړ اچیومنټ دا هم دی چې مینیمم ویج به 100,000 روپۍ شي. کم زوړ ویج دی هم نه پوره کیږي. خیر دا یو ګیله هم ده چې خیبر پختونخوا حکومت هم نوټیفیکیشن وکړي وفاق هم وکړي خو انډسټري کې دننه هغه پوره ویج نه پې کیږي او موږ په خپله اگزامپلز کتلي دي چې په بینک باندې تنخوا لاړه شي او بیا ما کارخانې نه بس ډک شي مزدور لاړ شي ټوله پیسې راوباسي واپس کارخانې ته راشي او اضافي پیسې کارخانهدار ته هغه نه واخلي. امپلیمنټیشن په هغې نه کیږي. په دې 100,000 باندې امپلیمنټیشن خیر ګرانه ده خو آیا انډسټري پې خوشحاله ده؟ داسې ده جی چې دیو چې کله دا شی چیف منسټر صاحب دلته اعلان وکړو 21,000 روپۍ اعلان 21,000 روپۍ اعلان کړی و نو هغه ټایم کې جی موجوده 17,500 زموږ چلیږي. کووډ په دې سچویشن کې زموږ خاص طور زموږ دا چې کم صوبه ده د کې انډسټریالایزیشن ډیر زیات خراب شوی د انډسټریز جی. صحیح خلکو پروډکشن 100% یا 90% چې څنګه چلیدل نو اوس هغه بالکل 50% ته راغلی دي. کوشش دا کوي لګیا دي چې ایگزیسټینګ چې کوم زموږ روزګار خلکو ته ملاویږي لګیا دي چې موږ دا اچیو کو کم دا بحال پاتې شي دا بحال پاتې شي خراب نشي. انډسټریز بوست نه کوي چلیږي نه روزګار چې زیاتیږي نه پروډکشن چې زیاتیږي نه نو دا تاسو چې کم سیل کاست دی هغه نه کلم نه ریډیوس کیږي پروفیټ طرف ته نه ځي. هغه په وجه دا چې کم 20,000 اعلان دیو کړی دی دا انډسټریز لپاره بالکل فیزیبل نه دی اور موږ د مخکې لیبر منسټر صاحب سره شوګو د دوی سره موږ ملاو شو موږ ورته ویل کې چې دا شی خو تاسو وګړو موږ نه تاسو تجویز وانه غشتل دا پکارو تاسو موږ نه تپوس کړی وي خو 25,000 کې بلاول صاحب بیان راغی نو سند جی هغه بیسیکلی ډیر غټ علاقہ ده جی ډیر غټ صوبه ده پنجاب تاسو ګوري هغه ډیر غټ صوبه ده هلته 21,000 شو کنه 25,000 نو 21,000 خو کم ده نو جی زموږ صوبې ته تاسو ګوري چې زموږ صوبه چې دونه ډیولپډ وي زموږ انډسټری سېکټر دونه ډیولپ وي او ورکول شي. تاسو چې کوم ذکر وکړ چې پاټا د پاره فاټا د پاره موږ ته انسنټیو ملو شو نو څه بیا پبلک ته هم انسنټیو پکار دی کنه صرف انډسټریلیست ته انسنټیو نه نو دا انډسټریلیست صرف فاټا کې نه دی جی زموږ صوبه سرحد کې نور ضلع دي التدا اشتدي
خو الته څه سېکټرز د دي چې هغه بالکل ایدا بار شکه اکنامک زون شروع دی تل کې خبر اور انسنټیو هغه وجې لا اوس به جوړیږي چې کم ایگزیسټینګ چې کم اوس دي نو دا غول لپاره دی دا چې کوم نوې جوړیږي نوې انډستریز لګي هغه به ګوري چې هغه ته څه بینیفټس ملاوي چې کوم خلک چې کوم دا یو ګیله دا چې 1700 او 17500 هم نه امپلیمنٹ کیږي دا حقیقت دی نه نه دا امپلیمنٹ کوي لګیا دي دا هر یو کوي جی بالکل دی کې شک نشته هغه کوي لګیا دی او دا ډیر مشکل سره کوله جی ډیر مشکل سره غدن سے تاسو یو جی جی یوزولي دا منیمم ویج چې کیږي په بجټ کې دا د پبلک سېکټر د پاره وي او دا هغه وی چې کم ان ټرینډ امپلایر دی ایگزیکټلی چې کم ان سکلډ یا هغه وي او په پرایویټ سېکټر کله هم دا نه دی امپلیمنٹ کړي نه کوي او نه کیږي آل دو په کاغذونو کې مې بي وی خو ملک صاحب وایي چې مونږه کوو نه بهرحال اوس ملک صاحب سره خو نه زه دې کې بداویم جی او هغه دا وایي چې دا مونږ د پاره پاسبل نه دی د 20000 بالکل نو دا همیشه د پاره د پبلک سېکټر د پاره پرایویټ سېکټر کې ډیر کم دی خو ډاکټر صاحب چې کله بر حکومت اغوی ته انسنټیو ورکړي ډیر پاره ورکړي کنه چغلان دی لکه حکومت خو اوس هر یو کس ته جاب نشي ورکولې هغه یو جاب ورکولو طریقه دا خو بهرحال په دې خبره کو حکومت کار دی چې هغه پرایویټ سېکټر فیسیلیټیټ کی فیسیلیټیشن هوی کوي لګیا دی او دا فیسیلیټیشن بیا د پرایویټ سېکټر ریسپانسیبিলিټي جوړیږي چې ما پبلک سېکټر لګیا دی دومره فیسیلیټیشن کوي زما نو په کارداري چې زه دومره ټیکس هم ورکم او دومره ریوینیم زه جنریټ کم چې ځانم وساتم او حکومت ته ورکم چې هغه خپل دغه کې ځکه چې کله پرایویټ سېکټر ته فیسیلیټیز ملاویږي نو دیٹ از ایٹ د کاست اف پبلک سېکټر اسه یو سروې پکار د په دغه چیمبرو کې هم چې څومره ممبران دي څومره ټیکس ورکوي چې په دې هم لګ وړه شانته سروې د خیروشي هو غزن صاحب دا ټیکس کلیکشن څومره ګران کاری تاسو سره هم یو ډېر اهمه محکمه وا تاسو هغه کې هم تقریبا سرکال پورې کار او دا ټیکس کلیکشن خلکو چې کوم یو نیچر ډیولپ شوی دی غلا کول څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې څومره ټیکس دی دا په ډبل رشوت کې ورکی خو ټیکس کې نه ورکوي دا زموږ نیچر ولې دی او دا یو غټ چیلنج چې 5800 ارب روپۍ یو ځای کول دا هم څه ریلسټک نه ښکاري بالکل جی ګوره ډاکټر صاحب هم څه کم اپیل وکړو ماغه اپیل زمام دی یو حد پورې حکومت خپل کیرټ اینڈ سټیک پالیسی یوز کولی شي ټیکس زیات کولو د پره یو ځکه بینیفټ ورکی انسنټیو ورکی خلکو ته څه فائدې ورکی ټیکس د پره بل ځکه خپل هغه څه کم څه خلک نه ادا کوي خپل شیر پغی باندې زور تیر کی خو اټ دی اینڈ اف د ډے دا ریسپانسیبিলিټي بیا د عوام هم جوړیږي که مونږ واقعي ترقي غواړو او مونږ غواړو چې مونږ د قرضونو اوزو کم تاسو خبرې وکړې دا زړه قرضې څه کم مونږ دونه غلا غستې دي نو د دې ټیکس ورکولو نه علاوه بل لار نشته بل ډاکټر صاحب بالکل ټیک خبره وکړه په کومه هیستوریکلی وګورو نو ټیکس کلیکشن کاغه د صوبې لیول دی کاغه د وفاق لیول دی ټارګټ ډیر امبیشس ټارګټ ولګي خو بیا هغه پوره کیږي نه داغه وجه نه بیا د حکومت خپل ایکسپینډیچر کولو کې هغه ته بیا مشکلات یې بیا قرضې علی یا بل څه طریقې یا کټ لګي خو زه به صرف د دې حکومت خبرو کوم او د 13 کال خبرو کوم 13 کال زمونږ ان شاء الله په صوبه کې صوبې خبره زمخ کې سٹارټ علم بیا وفاق تم راځم صوبه کې اون سورس ریونیو مونږه 100% نه پاسه لاړو صحیح دا کې دي شي اولنی ځل په تاریخ کې دا خبره شوی وی ویل ټچ ابو 50 ارب صحیح نه پاسه مونږ دا ټارګټ نه ډیر لاړ بالکل مونږ ټارګټ نه ډیر بر لاړ تقریبا 44 ارب وګړي دا منم صدې کې بالکل د حکومت هم اور دې کې مونږ یو غټه خبره دا وس لاست ټیکس کې لکه ځ خپل د ایکسایز هغه وخت 5 ارب روپے ټیکس ریلیف هم ورکړو مونږ ریلیف هم ورکړو مونږ جی ټیکس ریټ هاف نه کم کړو پراپرټي ټیکس اور کلیکشن سے کم دی ډبل نم زیات شوی 2% پراپرټي ټیکس معاف شوی هم 4 ارب روپے ایگزیکټلی نو دا سه نو ما ویلو دا مطلب دی یو چینج را روان دی پبلک لغون دی کې کم دی ډاکټر صاحب خبرو کو پبلک تا خپل ګټه غ ګوري نه خو صحت کارت احساس پروګرام د نور ذریعے سره څه کم هغه سپینډینګ په ځان باندې ګوري نو هغه وجنه سره کانفیډنس په گورنمنت کې را روان دي نو هغه ټیکس ادایګي کې داغي اثر په مونږه ورزيږي دویم تاسو کا کلیکشن لیول د وفاقي کومه خبره وکړو په یو لسم میاشتې پورې د فرست 11 منثس کې دی 4200 مطلب عرب کلیکٹ کړي دي 4700 زمونږ ټارګټ او ریوایز ټارګټ مو 4700 زمونږ ټارګټ او 4900 اول بیا 4700 جی دا یو خدا اولنی ځل د پاکستان په تاریخ کې مونږ 4000 عربو نه پاسه کلیکشن کړي دي نو دا تقریبا مونږ کدا تاسو وګورئ ییر انډینګ زما خیال دا دی 4600 4700 پورې به مونږ دا ییر انډ کو صدا مونږ ییر په دې باندې انډ کو نو مونږ تقریبا هغه خپل ټارګټ ته رسیدلیو
دا د تیر کال نه 18% انکریز دی. نیکسٹ ایئر د پره راتونکي کال د پره مونږ 24% انکریز یې دی. نو 18% مونږ تیر کال کړی دی. دې کال زمونږ گروث هم زیات دی. که تاسو انډسټري وغیرہ هم ګورئ هغه ځکه هم زمونږ لکه په اکانومي کې ښه ریوایز ټارګټ چې کوم نو زما څه کم خپل خیال دی راتونکي کال کې اولنی ځل کې دی چې د پاکستان تاریخ کې وي ټیک د مونږ امبیشس ټارګټ یې دی. خدا به مونږ راتونکي کال هم سم مونږ 18% انکریز دی کال کړی دی. نو راتونکي کال کې به ان شاء الله دا 24% به مونږ غزل صاحب 3980 ارب روپے نون لیگ اخري دور کې راغونډ کړو. تاسو ته یاد دي چې کم ډبل کم پیپلز پارټي پرېخو. تاسو ذکر مو کو چې تقریبا 3 کال اولګېدل پی ټی آی ته د نون لیگ پرې خوځل شوی ټیکس نه بر راتلو د پاره هر ځل لبا داغې نه لاندې او کووډ هم پای کې خیر یو مسله وا او ایٹ د اینڈ اف د ټینیور تاسو ته لګي چې تاسو به هم ډبل تلاړ شي. خان صاحب 10000 عرب یاد کړو خو بهرال 8000 عرب بشي. ګورې جی ان شاء الله تاسو کنډیشن مونږه ک په آیسولیشن کې یو شی ته ګورو په یوازې پاغه ګورو مونږه ګلوبل حالات ته او هغه ته نه ګورو. نو بیا تاسو خبره ټیک ته بیا مونږه کمپیریزن کولی شو. خو لږ کې مونږه به ګلوبل حالات هم ګورو د علاقې معاشي حالات ته هم ګورو. پیپل پارټي دور کې کم حالات د انفلیشن د دهشتګردي د بل څه نو هغه ټارګټ ډېر هم لو 1920 تاریخ ته سره نه بالکل هغه اوریجنل لو ټارګټ نه غټ ټارګټ ته شروع کې گروث دا په هر ځای کې دا یو ډېر څه عجوبه غونې خبره نه ده. دا هر ځای کې دا شروع کې اساني بالکل. خو ان شاء الله تعالی مونږ د خپل کمټمنټ نه رستو کیږو نه اوس گروث سٹارټ دی ان شاء الله. که د کووډ دا سچویشن وي زمونږ دا کووډ کنټرول کې وي مونږ ویکسینیشن لګېدلي اکانومي زمونږ بند نشي نو ان شاء الله دا ټارګټ اچیویبل بالکل دی. دا مونږ دا ټارګټ اچیویبل دی او مونږ 1800 ارب ټارګټ خو دې شوی دی. ټارګټ اچیو شي نو ظاهري خبره ده حکومت به بیا نو ټیکسونه لګوي او مونږ ته نور مسله نه وي. مونږ هم دغه دعا کوو چې دغه ټارګټ اچیو شي چې لږ حکومت ته هم اسانه شي او بیا مخکې مونږ ته هم اسانه راشي. یو وړه شان دماغ لوغه بیا به نور خبرې مخ په وړاندې بوزو. پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او پروګرام اخرنه پورشن دی خو بیا ورسمه غزن جمال صاحب طرف ته. غزن صاحب تاسو ذکر وکړ پی ایچ ډی پی حواله سره او قبایلی سیمه تاسو هم تعلق دغه قبایلی سیمه سره دی. دا راته وایي چې 13 کال کمی واده شوی روان کال خو ټیک تمګه ګورو چې دا بار سکو ول چې یو غټه مسله د دام رااله چې کم 13 کال د ډپارټمنټ ای ډی پی وا پای باندې 8 ارب روپے کټ ولګي د خرنه کې سند ملو شوی او صفای انکار شمون نه درکو وفاق پیسې را نکړي. بیا چې کوم مسلسل مونږه د ای آی پی په مت کې پیسو پته مې چې پیسې راځي ناراضي هر ځله پیسې پاتې شي او د 3 کالو 300 ارب په ځای باندې په 3 وړو کالو کې یو ځای هم 100 ارب روپے ملون نشوي. آیا دا مختص کول انفتی یا نه ورکول هم غواړي؟ نه جی ګوره تاسو کوم خبرو کده کې هیڅ شک نشته. شروع کې کومه خپل د ولنې کال خبرو کلم مونږ رالو نو هغه وخت ای آی پی سکیم کې سارا پروجیکټ جوړ نه وي. د خلکو ته هم دا خبره کومه سره غونډي کې هغه کانټیکس به مونږ ګورو. صحیح په نورو صوبو کې هم که تاسو وګورئ عموما 80% پیسې څه کمی وي هغه آنګوینګ کې لګي شل فیصد په نوي سکیمونو کې. صحیح زمونږ ای آی پی طرف ته آنګوینګ سکیم سره ونه یو نوی پروګرام هغه نو هغه وخت کې خپل بیک ګراوند ورک کول او زه خپل دا غنم څه کومه لغوندي کې ډیلی کړي دي خو موږ ډیر ښه کړی دي ځکه چې دنه مخکې دا ونیزل نه دي چې په قبایلی اضلاع باندې پیسې لګي. دنه مخکې اربونو ډالر روپے نه ډالر په 2008-9 کلا ونیزل دی وې صدا ایریا 105 شو بهر نه موږ ته ډالر رااله نن ماته داغه رزلټ تاسو کې سو کم خو یې داغه ډالر یې شوي هغه رزلټ کم ځای دی. پلانینګ نو اوورسایټ نو سیستمز نو جوړ خلکو جیبونو ته پیسې یوړې سکیمونه په برای نام شوي دي هغه ځای کې نشته. نو د دې لپاره مونږ لږ باندې شروع کې خپل هم ټایم واغسته صلی الله علیه صبر کې مونږ دا پروجیکټس ډیزاین کو دا غي اوورسایټ کمیټیانه جوړې کو داسې محکمې وې صداغي سارا بنیاد نو په قبایلی اصلاح هغه مونږ ایکسټنشن نه وي دفتر نه وي هغه مونږ ایکسټنشن وغیرہ وکړو. اوس مسله په دې کال یو نیم کې مسله اوس بل خوا شو مونږ ایکسپینډیچر بالکل تاسو لاست ایئر مو ګورئ مونږ خپل تقریبا 99.8% ایکسپینډیچر بس 100% بولې سم ملاو دي مونږ لګولې دي مونږ نه پاتې شوي نه دي. سکال بیا اوماغه پوزیشن دی خو تاسو ایرلی کا ګورئ نو زمونږه کم مونږ ته فند ملاویږي هغه مونږ ته ښه ملاویږي لکه امپروومنټ پکې روان دی.
او زما خپل دا خیال دی سمونږ ته به لاست ایئر هم خپل پوره فند کم واده مونږ سره شوی وه وفاق کې په بجټ کې کم لیکلي اب مونږ ته ملاوی که د مونږ د کووډ سچویشن داسې نه وی نو هغوی د هر ځای نه خپل کټ لګولې صرف فاټه ته نه لګېدلې پوره قبایلي اضلاع ته سره نه لګېدلې هر یو ځای ته لګېدلې دی نو انشاءالله خو دا څه کمه واده شوې ده د 100 اربو د هر کال هغه د 10 کالو دپاره دی مونږ څونه د قبایلي ممبران یو څه د کمې پارټۍ نه مونږ تعلق ساتو دا مونږ شمار ولګیو دا به مونږ اوس ټیک ته مخکې هم قربانیانې ورکړي دي که اکانومي حالات لغوندې ټیک نه نو زه خیر دی اوس د اکانومي حالات ښه شوي دي او مزید په ښېګړې روانې دي نو انشاءالله د کال ته په پی ایس ډي پي کې کم 60 ارب کېښودلی شوي دي مونږ ته پوره یقین دی هغه به مونږ ته میلاویږي هم 54 ارب رښتیا پی ایس ډي پي کې د قبایلي اضلاع پر دي 6 ارب صوبایي حکومت به انشاءالله خپل ورکړي نو 60 ارب څه کم دي دا به انشاءالله مونږ لګو خو زمونږ دا امید دی چې کله ری اپروپریشن یا سمینس کې ریوایزد وغیرہ کیږي او څه حالات زمونږ همداسې ښېګړې طرف ته روان وي نو قبایلي اضلاع سره څه کمې نورې وعدې شوي دي هغه به دا ای پی خو نان لیپسیبل هم دی که نه خیر پیسې دې راشي دا نان لیپسیبل هم دی هغه نه علاوه څه کم دی لکه اوورال دا ویلي شوي دي چې په 10 کالو کې 1000 ارب به دا راکړي 100 کاله ارب نو دا مونږ په دې باندې تاسو وایئ چې دې کال خیر د دیش را لې بل ځل د مونږ 120 ارب راکړي دا 130 راکړي خو چې مونږ تر 10 کالو کې 1000 ارب پوره کړي او مونږ کم سکیمونه دي هغه مونږ د هغې مطابق جوړو لګیو زمونږ کم سکیمونه جوړ دي هغه د 30 او 60 ارب د پرنه نه جوړ مونږ هر کال 1000 ارب پلان باندې زمونږ جوړ دي تاسو خپل کې د ای پی ډاکومېنټس هم وګورئ هغې کې تاسو هغې لایبلیټیز او ماغه ټایپ مونږ یې دي او دا به انشاءالله مونږ ته هغې پوره کوي صحیح ډاکټر صاحب چې کوم دغه بجټ دی دې کې یو دوه شیزونه ډېر زیات راغله یو خو دې کې اګریکلچر سیکټر مونږ وکته چې هغه ډېر زیات ښه شو لکه عمران خان صاحب شروع کې راغی نو اپوزیشن خو په خیر ډېر خنداګانې هم کولې خو د هغوی خبره همغه وه کوم چې اکثر له یورپ کې به وه چې تاسو لایف سټاک دومره مضبوط کړئ څنګه چې انډیا د وخت کې دنیا کې ټول نه زیات لایف سټاک ایکسپورټر کنټري ده چې هغوی غوښه هم ایکسپورټ کوي ملک هم ایکسپورټ کوي هر یو شیز هغوی هلته ایکسپورټ کوي چرګه هم هلته شته نو زموږ هغه هر څه کنټرول و خو دې دور کې دا ډېر زیات ښه شو یو دا او بله کاټج انډسټري د هغې باندې هم ډېر زیات فوکس دی څه ګڼئ چې دا به څومره پازیټیو سټیپ یوړی چې دا بالکل لاندې لیول طبقه ده دې کې اشرافیه انوالو نه ده دې خبرې له راځم خو مخکې د غزن صاحب په نوټس کې یو دوه خبرې راولم چونکې ټرایبل ډسټرک حوالې سره و دې دوران ډسکشن دوران کې زما ذهن ته راغله او ماشاءالله هی از ا ینګ مین او انفلوئنشل دی په ګورنمنټ کې نو می بي چې خپل ګډ افیسز یوز کړو دغه کې یو خو زموږ خوش قسمتي ده چې دې ځل په صوبه کې او په وفاق کې د یو پارټي نو کم زموږ د بجلی یو سلسله 13 حکومتونو سره را روانه ده چې هغې کې به دلته به د تحریک انصاف حکومت و هلته به د مسلم لیګ و دلته به ایم ایم ای و هلته به بلې پارټۍ حکومت و یا اے این پی به نو هغه کیسه به نه جوړېده اوس چونکې د یو پارټۍ حکومت دی نو کدی دا ریکویسټ وکړو زمونږ کوم بقایاجات دي نو د ټرایبل ملاقات صاحب کیسه بل خلاړه شي ورته 2 کالو کې موږ نه 85 بلین وفاق کی ساره کړی دي موږ خپل پیسې او نون لیک دور کې موږ ته و اربه زیات ملو شوی وي په 2 کالو کې نو زه اوس امید لرم چې زما خبره دی نوټس کې رااله چې زه سویل غواړم چې خپل ډیماند دویم دا دی چې ورسره بل خوش قسمتي را چې په پنجاب کې هم د تحریک انصاف حکومت دی او کله چې دا ټرایبل بلوچستان کې هم مغویل ته پاتې ټرایبل ډسټرک زم کېدل په دغه کې صوبه کې پی کې نو دا یو دغه چې شهباز شریف د خپل 3% نه په کم پروبابلی په ان اف سی ایوارډ کې هغه دستبردار شوی چې دا به مونږ اډیشنل ټرایبل ایریاز ته ورکو نو اوس چونکې بوزدار صاحب دی د دې د پارټۍ دی نو که هغه خبره بیا ورسره دغه شي چې یاره یو چیف منسټر د عوامو نماینده و دلته مونږ سره دا وعده کړې وه او مخالف پارټۍ خو هغه وخت خو په فیډرل کې دا دی خو اوس خو دغه دی نو د ټرایبل ایریاز دپاره چې کوم د فنډ د مونږ شارټیج خبره کوو نو میبي چې دا خبره سالو شي که د دو تر هیډز د مونږ ته دا پیسې میلو شي بل تاسو د اګریکلچر خبرو که اګریکلچر خو پاکستان اکانومي چې ده دا خو اګریریان اکانومي ده او تقریبا 40 یا 45% زمونږ خلک چې کوم دي هغه ډایرکټ یا انډایرکټ طریقې سره هغه په اګریکلچر باندې منحصر دي هغه ډیپینډ کوي ټیک شو هغې کې جابس هم اګریکلچر سیکټر ورکوي نو زموږ خو پرایورټي پکار دی چې موږ اګریکلچر سیکټر ته ورکړو چې مخکې نه وه هغه اګریکلچر سیکټر سره ریلیټډ نور کم
اکټیویټیز دي لکه لایف سټاک شو، پولټری شو، فشنګ شو چې دې ټولو ته ترقي غنم شو بالکل نو دغه څه به زمونږ په اکانومي چې دغه کېږي ځکه بلا ډېرې انډسټریز چې موږ ورته اګرو بیسډ انډسټریز وایو هغه په اګریکلچر ډیپینډ کوي. د اګریکلچر آوټپوټ د هغې انپوټ دی. داسې ډېرې انډسټریز چې دي چې د هغې آوټپوټ د اګریکلچر انپوټ دی لکه فرټیلایزر شو. نو دغه لینکیج د انډسټري او د اګریکلچر چې کوم دی یو بل باندې ډیپینډنټ دي. نو اګریکلچر سیکټر ته خو زیات نه زیات مراعات ورکول پکار دی. او څنګه دې بجټ کې زما په خیال څه 12 ارب روپے 12 ارب زرعي شعبې د باره دي او دغسې د بلاسود قرضې چې کم کاشتکارانو ته او جی ابیلی دي نو دا یو ښه انسنټیو دی چې دغه کې پکار دی چې دا نور هم ډیر شي. خو زه دې سره خبره دا وکم چې زموږ په ملک کې د امپلیمنټیشن ډیر غټ پرابلم دی. مختص دي که تاسو وګورئ نو دا کم مالی سال لپاره مونږ بجټ پیش کړو د هغې لومبۍ 9 میاشتو کې ډیولپمنټ یا د پیسو لګېدو هغه سپیډ چې هغه ډیر کم وي. اخیری 3 میاشتو کې چې راځي نو ټایم لګي کنه اخره کې بیا اخیری 3 میاشتو کې بیا موږ ډیر بلا ضرورت لګو. تاسو ګورئ اخیری 3 میاشتو ټول سړکونه پخې فندز لیپس کیږي نو اسه به کانو له برنګونه ورکې دا کوي. خیر دا غل اوس به حل رئیس ته پی ډی هم ځان خپل اکاونټ جوړ کړی ته پیسې ورواړي ټول ډپارټمنټ کار کې لګي دي سبا امپلیمنټیشن طرف ته خصوصي توجه ورکول. ملک صاحب سره ټایم کم دی خو بهرحال چې کم دغه بجټ کې درنه کم نور خبرې دي دغه ریپیټ کول غواړم تاسو لپاره. یو خدا و چې دوی کاټج انډسټری لپاره 30 لک نواله تر 1 کروڑ پورې قرضه ورکول هم منظوري ورکړه. چې کم کسٹم ډیوټي وا پر را مټیریل باندې هغه دوی کم کړی دا وذ هولډینګ ټیکس تقریبا 12 قسمه هغه هم ختم کړی دی. څنګه کاټج انډسټری سمره ضروري دا ټیک ته موږ غټ انډسټری ګورو غټ میل وی کې د ماشينري وی خو چې کم دا کاټج انډسټری دا وړه انډسټری دا هغه سمره ضروري ده. देखिए دا کاټج انډسټری شو یا څنګه چې کم دی نو ټیکسونو کې کمی پیشي پکې کړی دا نو جی دا موږ لپاره ډېر امپورټنٹ دی. اصل شی روزګار دی جی خلکو ته به روزګار ملويږي ریونیو به جنریټ کیږي نو ښه اقدام دی اور موږ د سره بالکل متفق یو چې دا ډېر ښه اقدام کړی دی. او بس دا شل زرو کې مسله ده د کې چې دا کاټج انډسټریز به یو بل خبره د کې اډ کوم بالکل کلوزینګ طرف ته امازون سیلرز لیست زلرالو بالکل امازون د دنیا ټولو نه غټ مارکیټ کا تاسو بوله ای پیمنٹ مارکیټ دی لکه ورچوال مارکیټ دی خو د دنیا نن سبا ټول نه غټ مارکیټ هغه دی او دا موږ پاکستان کې کم دا کاټج سیلرز دا د دنه محروم هغه موږ ته اکسس اوس کم ملاو دی نو دا غي وجنه زه خپل غنم چې په دنیا موږ ته اوس هغه ته سیلرز کم دی هغه ته د دنیا ګلوبل بایرز اوس هغه ته ملاو شو. او چې کم ځوانان تاسو په کلی کې دي هغه هم د امازون یوز کول شي 3G 4G سره ګورې جی زه خو هغه راز ما سره تصویر پروت دی زه خدا بالکل ډېر په ښه ټایم کې مانم تاسو کو زه یو سورې مخکې په ډبوري کې وم ایٹ د ټپ اف اورګزي ما سره انټرنیټ سیګنل یې الته راغلی الته کار کوي لګیا دی شروع شوی سٹارټ شوی دی. شکر دی چې دا انټرنیټ سرویس مونږ ته په قبایلی سیمه کې هم شروع کیږي لګیا دی رو بهرحال لګ به وخت لګي او مونږ کتل چې بلوچستان کې هم 100 ضلعو کې دغه نت سرویس نو رو بحال شو او دلته کې عمران خان صاحب درې پیری دا اعلان کړی چې سرویس به بحاليږي او اخر رو یا غزن صاحب وې چې زمونږ په کلی کې بالکل په ټاپ باندې دغه سرویس بحالېدل شروع شوی دی. دا ډیر زیات ضروری دی چې دغه خلک هم دغه دنیا سره کنیکټ شي او څنګه چې امازون خبره شو دغه سه هر یو ویب سایټ سره غوي لینک شي او د اغه نه هم دغه سیمه د پاره دا غټاو کی. پروګرام وخت ختم دی اجازه راکې الله پامان.